आओ सतगुरु पातशाह की कृपा का सदका ਆਪਾਂ यत्न करिए आसा की वार जो गुरु घरां दे अंदर सचखंड हरमंदर साहब दे अंदर जिहड़ी बाणी का कीर्तन हुंदा अमृत वेले जां हरेक खुशी के समय पहले समयां दे अंदर जदों घरां दे अंदर अखंड पाठ प्रकाश होने उदों भी आसा की वार का कीर्तन किया जाता ते भोग वाले दिन अमृत वेले किया जाता ते ब्याहां शादियां के समय भी इस पावन पवित्र बाणी का कीर्तन किया जाता। हुण समा थोड़ा जिहा होर पासे नूं चल पिया। पहला हरेक घरां दे अंदर सतगुरु पातशाह की इस बाणी का रागी सिंघां तो कीर्तन करवाया जाता। क्यों आसा की वार का कीर्तन किया जाता, इहदे बारे थोड़ी जी आपां पहलां विचार करिए। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर ਵੱਖ-ਵੱਖ रागां दे अंदर 22 वारां दर्ज कीतियां गईयां। इन्हां वारां ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ गुरु साहिबानां ने उचारण कीतियां, पर इन्हां चों आसा की वार इन्नी प्रसिद्ध क्यों हुई, इसदा कोई कारण? क्योंकि इस वार दे अंदर जिन्नी भी बाणी आ वो धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज वल्लों उचारण की हुई है। इहदियां 24 पौड़ियां हन। इन्हां पौड़ियां तो पहलां जो दिते हुए सलोक ने उन्हां च भी ज़्यादा धन श्री गुरु नानक देव साहिब महाराज उन्हां दी कृपा है ते कुछ क सलोक दूसरे पातशाह गुरु अंगद देव साहिब महाराज उन्हां वल्लों भी उचारण की हुई बाणी दर्ज आवेगी। इस बाणी का कीर्तन क्यों इन्ना ज़्यादा सानू उपदेश दिता गया जां गुरमत दे अंदर क्यों आसा की वार की इन्नी प्रसिद्धि हुई, इहदे बहुत सारे कारण ने। क्योंकि साडे समाज के अंदर बहुत सारियां कुरीतियां ते बुराइयां जो समाजिक ताने बाणे च भी ते जिहड़ा साडा धार्मिक धर्म के जिहड़े टीचर ने वो अज्ञानता बस हो गए। उन्होंने भी धर्म के तत्त विचार नूं छड्ड के बहुत सारा धर्म के नाम से पखंड करना शुरू किया, जिस तरह अज भी संसार के अंदर चल रहा है। ते वो सारे कुछ का इस गुरबाणी के अंदर सानू ज्ञान दिता गया ते सही और गलत की आ ਉਹਦਾ पातशाह ने बड़े प्यार दे नाल सानू ये समझाया। क्योंकि इस बाणी के अंदर सानू ये ज्ञान दिता गया कि हरेक मनुख नूं जिन्हें अपना जीवन सफल करना, जिमें असी दुनियादारी की कोई भी किरत करते हैं उन्होंने सीखण वास्ते कोई ना कोई उस्ताद भालिया जाता, उन्होंने गुरु भी कहता जी कि ये मेरा किरत का गुरु है। दूसरे पासे जिहड़ा साडा जीवन है, साडे मन का ज्ञान है, साडा अपने आप का ज्ञान, साडा आत्मिक ज्ञान, किवें असी इस संसार के अंदर आए, किवें असी इस संसार का सफर करना, किवें असी संसार च रहिंदिआं अपने परिपूर्ण परमात्मा दे नाल मिलाप करना, किस तरह असी संसार के अंदर अपने मन नूं शांत चित रख के सुखी जीवन बतीत करना, उहदे वास्ते सानू लोड़ पैंदी आ धर्म दे गुरु दी। क्योंकि गुरु के ज्ञान तो बगैर सानू भेद नहीं आउंदा अपने जीवन की कहानी का। गुरु के उपदेश नूं कमा के किवें असी आ संसार जिन्हों अगन का रस गुरबाणी च कहा इहदे च रहिंदे होए असी शांत रहना ते किवें असी सुखी रहना। ये संसार के अंदर प्रभु का निवास, क्योंकि परमात्मा का निवास कित्थे है,
ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪਕਾਰ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭਰਮ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਗਿਆਨ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੱਲੀਆਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੇਸਮਝੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਜਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੂੜ ਤੇ ਝੂਠ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲੂਗਾ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੱਲੋਂ ਜਨੇਊ ਸੂਤ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਗਿਆਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਗੇ ਦਾ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਸ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਸੂਤਕ ਆਦਿਕ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨੀਚ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਮਨ ਦਾ ਸੂਤਕ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਸੁਚਮ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਸੁਚਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮੈਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਇਹ ਸਮਝਾਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਚਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸੰਸਾਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੂਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਸੱਚਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਦੀ ਮੂਰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਆ, ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 12 ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ
ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਕ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਟੁੰਡੇ ਅਸ ਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਾਉਣਾ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਟੁੰਡਾ ਅਸ ਰਾਜਾ। ਉਹਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਸੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਟੁੰਡਾ ਅਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਾਰੰਗ। ਤੇ ਸਾਰੰਗ ਦੇ ਘਰੇ ਅਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਮਾਂ ਇਸ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਰਾਣੀ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੇ ਅਸਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਿਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਰਾਜ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਕਟਵਾਤਾ ਤੇ ਛੱਡਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੇਡ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਲੜਕਾ ਉਸ ਧੋਬੀ ਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਧੋਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਬਲਦ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਲੜਕਾ ਅਸਰਾਜ ਉਸ ਬਲਦ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਹੀ ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਅਸਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਲਦ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਥਾਪਤਾ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਆਏ। ਤੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਅਸਰਾਜ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲੋ।
ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਮਤਰੇਏ ਭਰਾ ਸਰਦੂਲ ਰਾਏ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਅਸਰਾਜੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਹਰੇ। ਉਹ ਫਤਿਹ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਸਰਾਜ ਰਾਜੇ ਦੀ ਵਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਵਾਰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕੁ ਅੰਸ਼ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਵ ਕਿਉ ਸ਼ੇਰ ਸਰਦੂਲ ਰਾਏ ਰਣ ਮਾਰੂ ਵੱਜੇ, ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਵੱਡ ਸੂਰਮੇ ਵਿੱਚ ਰਣ ਦੇ ਗੱਜੇ, ਖਤ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅੱਜੇ, ਟਿੱਕੇ ਸਾਰੰਗ ਬਾਪ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰ ਲੱਜੇ, ਫਤਿਹ ਪਾਏ ਅਸਰਾਜ ਜੀ ਸਾਹੀ ਕਰ ਸੱਜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਧੁਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਕੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ, ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਓ ਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ, ਕਰਤ ਨ ਲੱਗੈ ਵਾਰ। ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਵਾਰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ, ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਮ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਵਤਾ ਜੀਵ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਪਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੁਰਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵ ਸਥਾਨੇ ਕਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਵਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਵ ਸਥਾਨੇ ਕਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਹਿ ਬਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਤ ਬਾਣੀ, ਤੈ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ ਪੌਣ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ,
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਦਿਸ਼ਟ ਅਗੋਚਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਅਕਥ ਕਥਾਇਆ ਥਾ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਬਾਜਿਓ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਚੁਆਇਆ ਥਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਵਾਰ ਕਰਵਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਵਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰਾਤਰੀ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਔਰ ਸੂਰਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰਾਤਰੀ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ 100 ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ ਜਾਣ। ਰਾਤਰੀ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਚਾਨਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਜ ਔਰ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਐਸੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਤੇ ਚਾਨਣ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ, ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜਿਉ ਸੁੰਝੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਲੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਤਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਢੇਪੇ ਤੱਕ, ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਾਣੀ ਉਲਝੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜਿਉ ਸੁੰਝੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਪਾਹਾਂ 'ਚ ਤਿਲ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਉਹ ਤਿਲ ਜਦੋਂ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਬੂਟੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਲ ਨਾ ਬਣਦੇ, ਬੀਜ ਨਾ ਬਣਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੂਟਾ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੱਢ ਲੈਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਖੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਮਰਜੀ ਮੂੰਹ ਮਾਰੇ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤੈ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾਹੇ, ਥੱਲੀ ਹੈ ਫੁੱਲੀ ਹੈ ਬੱਪੜੇ, ਧੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ? ਉਸ ਤਿਲ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵਰਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੀਜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਹਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀਆਂ ਡੋਡੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਡੋਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਡੋਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਹ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਆ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਜੀਵ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਡੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਵਾਹ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਫਲ ਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਚਤਰ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵਰਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੱਲੀ ਹੈ ਫੁੱਲੀ ਹੈ ਬੱਪੜੇ, ਭੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ। ਜਿਵੇਂ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡੋਡੀ ਭੰਨ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਉਹ 'ਚ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਵਾਹ ਬਣ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਲੇ ਚਤਰ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਸੁਭਾਅ ਆ ਸਾਡਾ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਨਸਾਨ ਤੇਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ ਪਹਿਰ ਤੇ ਘੜੀਆਂ, ਆਪ ਘਟੇ ਤਨ ਸੀਜੈ, ਕਾਲ ਅਹੇਰੀ ਫਿਰੇ ਬਦਕ ਜਿਉ, ਕਹੋ ਕਬਨ ਬਿਦ ਕੀਜੈ ਭਾਈ। ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਘੜੀ ਘੜੀ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ, ਦਿਨ ਪਹਿਰ ਢਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੇਹ ਇਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਮੋਹ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਬਸ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸਮਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਤੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਾਲਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਿਲ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ? ਉਹ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵਰਗਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਡੋਡੀ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ, ਸੁਆਹ ਬਣ ਗਈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤਨ ਮਨ ਸੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਬਾਰੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਜੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨਾ ਮਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵਰਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਡੋਡੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਡੋਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਆਹ ਨਿਕਲੀ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ,
ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ